Founded in the year 2000, we are the region's leading direct selling company. Led by leaders of the industry, Group Managing Director, Dato Dr. Darren Goh, Group Executive Director, Dato Lawrence Yap, Group Finance Director, Dato KK Kaur, and Group General Director, Dato Dr. Haji Muhammad Razi bin Saleh. K-Link started off with 3-star products, which are Kinotakara, a natural wellness breakthrough from Japan, as a natural toxin absorbent. K-Liquid Chlorophyll, a health drink made from the plant known as source of life, chlorophyll. And the Ayurveda series, a complete health system meant for the mind, body and spirit. With the success of these products, K-Link received many awards and recognitions. To date, K-Link has expanded its product categories into health, beauty, personal care. The complete series of products meant to improve one's well-being, as well as products for the house, meant to provide an ease of mind to the individual and their lifestyle. K-Link also supported many people to be entrepreneurs, to turn their dreams into reality. With the help of these entrepreneurs, K-Link grew firmly. In 2011, the 25-story K-Link Tower officially opened its door in Jakarta. In the same year, K-Link was recognized as one of Malaysia's top 20 MLM companies. Since its inception, K-Link has regarded the ASEAN market as the launching pad to make its foray into the Asia-Pacific and global market. To date, K-Link has presence in more than 30 countries worldwide. K-Link International is constantly improving our products with the help of our manufacturing partner, Wellex Laboratories, since the start of K-Link International. Wellex Laboratories is GMP and WHO certified. K-Link International also focuses on high-quality products for our customers. All products are made with proper procedure. From making of the product to packing, quality control is highly performed throughout the whole manufacturing process to ensure we create the best quality products for our customers. With the vision to influence and provide every family the option of a healthier lifestyle, every K-Link product and service was designed with this in mind. Whether it be for your mind, body or spirit, K-Link is the only one you'll need for the lifestyle you deserve. K-Link strives to advance in technological development and spread the knowledge to our distributors in order to strengthen business opportunities. Introducing K Global Link app and web, you have your whole business in your pocket. We are continuously striving to bring the best of our products to our consumers and the best business opportunities to our distributors. We are K-Link International. We are your global link. ஹாய் வணக்கம் எவ்ரிஒன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மிக சிறப்பான நாளாக இன்று விளக்கட்டும். ஓகே, ஸோ எப்பயும் போலதான் நம்மளோட K-Link நிறுவனத்தோட இந்தியன் கே சிஸ்டம் நமக்காக சிறப்பான முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை நமக்கு ஒவ்வொரு விதமான டாபிக்ல வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் நாலேஜா இருக்கட்டும், மார்க்கெட்டிங் பிளானா இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு புதிய நாள் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு புதியதான ஒரு நாள். ஏன்னா நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச்சிங் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி நமக்கு தெரியறதுக்கு முன்ன எப்பயும் போலதான் எப்பயும் சொல்றதுதான், நம்ம இன்னைக்கு காலங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி போன் விஷயங்களையும் லேப்டாப்லயும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில இன்னும் வராத நண்பர்களுக்கு நீங்க இன்னும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறந்துருக்கலாம், வேலை காரணங்களத்தினால வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓவர்லுக் பண்ணிருக்கலாம். இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணிருங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஃபேஸ்புக் வாயிலாகவும் மற்றும் நம்மளோட ஜூம் வழியாகவும் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. ஃபேஸ்புக்லயும் நிறைய இடத்துல வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த வகையில் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளோட K-Link நிறுவனத்தோட இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போறதுக்கு முன்ன நம்ம எப்பயும் போல வந்து நம்மளோட நிறுவனத்தோட ஒரு ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் டச்சிங். நம்மளோட நிறுவனம் பாத்தீங்கன்னா 2000 ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இன்னைக்கு பல பொருட்கள் வந்து நம்ம நிறுவனத்துல இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான மார்க்கெட்டிங் பிளான், அதே மாதிரி இல்லாமல்
எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனி நிறுவனத்துல வந்து உள்ள டைரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மிக சிறப்பான முறையில வந்துட்டு செயலாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட ஒவ்வொரு பொருட்களும் பாத்தீங்கன்னா மிக தரம் வாய்ந்த பொருட்களாக தான் இருக்கு. ஆஹ் முக்கியமான அங்கீகாரங்கள் பெற்ற பொருளா தான் இருக்கு. ஸோ இதனாலதான் இன்னைக்கு நம்மளோட கேலிங் நிறுவனம் மிக சிறப்பான முறையில் வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, நம்மளோட நிறுவனம் 2000ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. மலேசியால ஒரு தொடங்கப்பட்ட லோக்கல் ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு உலக அளவுல மிக சிறப்பா போயிட்டு இருக்கு. மலேசியா மட்டும் இல்லாம இந்தியா, இந்தோனேஷியா, பங்களாதேஷ், ஸோ இன்னும் பல நாட்டுல வியட்நாம், கம்போடியா, இந்த மாதிரி பல நாட்டுல வந்து வெற்றி நட போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. காரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நிறுவனத்தில் உள்ள பொருள், மார்க்கெட்டிங் பிளான். ஒரு மனிதனுக்கு வந்துட்டு 2 கண்கள் முக்கியம். அதே மாதிரிதான் நம்மளோட நிறுவனத்துல இன்னைக்கு அஸ்திவாரமா இருக்குது இந்த 2 விஷயங்கள். அதனாலதான் இன்னும் நம்மளோட நிறுவனம் வந்து பேரளவுல வளர்ச்சி அடையுதே தவிர ஆஹ் இன்னும் அதாவது தாழ்ந்து போல. இன்னைக்கு பல நிறுவனங்கள் வந்துட்டு வந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு எவ்வளவோ நிறுவனங்கள் வந்திருக்கலாம். இந்த பெண்டமிக் காலத்துல வந்துட்டு அவங்க குலோம் திக்கர் எப்பயுமே சொல்லுவாங்கல்ல, கடையை சாத்திட்டு பல பேர் போயிட்டாங்க. பட் நம்மளோட நிறுவனம் இன்னும் அஸ்திவாரமா இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் நம்மளோட பொருட்களும், அது மட்டும் அல்லாமல் நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் பிளானும் மட்டுமே. ஓகே, நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு பெருமை தான் பண்ணணும். என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிடைச்ச லீடர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி, நம்மளோட நிறுவனத்தோட டைரக்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் சரி, இல்ல ஒவ்வொரு டேர்மும் சரி, நம்மளோட நிறுவனத்துல என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய புதிய பொருட்கள் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு அதை பத்தி நம்ம போறதுக்கு முன்ன இன்னைக்கு நமக்காக ஒரு சிறப்பான முறையில் வந்துட்டு இதோட விளக்கங்கள் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிறுவனத்துல நியமிக்கப்பட்டு நம்மளோட நியூட்ரிஷன் வராங்க. சோ இன்னைக்கு என்ன பத்தி பேச போறாங்க? தெரிந்த பொருள் தான் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கபாலில வந்துட்டு சொல்லுவாங்களே, வந்துட்டேன்னு சொல்லு, திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு, அப்படி அதே மாதிரிதான் கொஞ்ச காலகட்டமா வந்து நம்மளோட காமாட் வந்து நம்ம கிட்ட அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் காலங்கள் வந்துட்டு கிடைக்காம இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு புதிய ஒரு முறையில புதிய ஒரு மாற்றம், அதே மாதிரி இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒரு புத்துணர்ச்சியான நம்மளோட பொருட்கள் வந்துட்டு இன்னைக்கு மீண்டும் நம்மளோட நிறுவனத்துல வந்துட்டு வந்துருச்சு. அது வேற எதுவும் இல்ல. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கே காமாட் ஜெல், அதாவது காமாட் சீரியஸ் வந்திருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெப் சீரியஸ் மாதிரி நம்மளோட காமாட் சீரியஸ் வந்திருக்கு. நம்மளோட காமாட் ஜெல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காமாட்டோட கோல்ட் கேப்சூல் வந்துட்டு நம்மளோட நிறுவனத்துல வந்திருக்கு. சோ எப்பயுமே நம்ம இதோட விளக்கங்கள் வந்து நமக்கு என்னைக்குமே நமக்கு பொருட்கள் பத்தி தெரியும். ஆனா இதோட பத்தி நம்ம நிறுவனத்திலயும் சில சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல, இது என்ன பண்ணும், இது எப்படி வேலை செய்யும், இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, இதை எப்படி சாப்பிடணும், இதை சாப்பிடறதுனால என்ன நன்மை, இதனால என்னென்னலாம் கிடைக்கும், இதுல என்ன கலவைகள் இருக்கு, எப்படிலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு இது விளக்குறதுக்காக நம்ம நிறுவனத்திலையும் புகழ்பெற்ற பெற்ற நம்மளோட நிறுவனத்துல நியூட்ரிஷன் இருக்காங்க. சோ நேரத்தை தாமதிக்காம நம்மளோட நியூட்ரிஷன் மிஸ் சுகுவை வந்து நினைக்கிறேன். வணக்கம் மிஸ் சுகு. வணக்கம் வணக்கம் வினோத். ஹாய், வணக்கம். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு மீண்டும் நம்ம ஆன்லைன்ல மீட் பண்ணி. ஆமா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதாவது இன்னைக்கு இன்றைய உள்ள நாள் பாத்தீங்கன்னா மிக சிறப்பா இருக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களோட விளக்கங்கள் எப்பயுமே வந்துட்டு மக்களுக்கு ஈஸியா போயிட்டு சேர்ந்துரும். அது சொல்லவே வேண்டாம். அதாவது நம்மளோட காமாட் ஜெல் மீண்டும் வந்துருச்சு புதிய ஒரு அழகான ஒரு வடிவுல. அதாவது புதிய ஒரு புத்துணர்ச்சியோட நம்மளோட காமாட் ஜெல் இன்னும் உத்வேகமாக வந்திருக்கு. சோ இன்னைக்கு அதோட பத்தி தான் வந்துட்டு நீங்க விளக்க போறீங்க. சோ உங்களோட பங்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு சந்தோஷமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஓகே, ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட ப்ராடக்ட் பத்தி நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சில வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மேபி ஒரு அவுட்லைன், ஒரு கைட்லைன் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம ப்ராடக்ட் பத்தி பேசலாம். ஓகே.
மிஸ் சுகு நீங்க பேசுறது விளங்கல. ஓகே, இப்பதான் அன்மியூட் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. ஆல்ரைட். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்ப நம்மளோட வீடியோ பார்த்தோம். ஸோ அந்த வீடியோல வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கமாட் ஜெல். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த சீரியஸா கொண்டுட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்சியூம் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து தினமும் கேப்சூல் மூலியமா உள்ளேயும் இன்டர்னலுக்கும், ஏன்னா ஜெல் வந்து எக்ஸ்டர்னலா நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த கேப்சூல் வந்து இன்டர்னலா ஹெல்ப் பண்ணும், ஒரேடியா ஒரு சீரீஸா கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளோட கேப்சூலும் நம்ம ஒரேடியா லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி நம்மளுடைய காமாட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ வருஷ காலமா காமாட் நீங்க ஒரு ஆயின்மெண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க, மசாஜ் ஆயிலா யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. நார்மலா காமாட்னு சொன்னாலே எல்லாரும் ஒரு புண்ணு ஆறுறதுக்கோ இல்ல வீக்கா ஒரு ஹீலிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து காமாட் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான். ஓகே, ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து அந்த அதோட ஹிஸ்டரி, காமாட்னா என்ன அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் இது வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரைட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கேப்சூல் பத்தி பார்த்துருவோம். பட் ஜெனரலாவே வந்து சீ கியூகம்பர் காமாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சீ அனிமல். ஓகே, கடல்ல வசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அனிமல், ஒரு பிராணி. ஓகே, ஸோ இன்னும் தெளிவா, அதாவது ஒரு லேமன் டர்மா ரொம்ப ஈஸியா இருக்குமா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல, அந்த மாதிரி ஒரு வேல நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னாக்கா அட்டை பார்த்துருக்கீங்களா? நார்மலா நம்ம வெளியே அட்டை பார்க்குறோம், அந்த மாதிரி சீ கியூகம்பர் அப்படின்றது ஒரு விதமான ஒரு கடல் அட்டைன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அது வந்துட்டு கியூகம்பர் அந்த ஒரு வெள்ளரிக்காய் மாதிரியான ஒரு ஷேப்ல இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம சீ கியூகம்பர் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வருஷமா வந்து நம்மளோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹீலிங், அப்புறம் சர்ஜரியிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புண்ணு ஆறணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து கமாட் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா வந்து சாப்பிடவும் செய்யறாங்க. ஓகே, ஏசியனோட குசின்ல பாத்தீங்கன்னா சைனீஸ் ரொம்ப பேர் வந்துட்டு அவங்களோட சாப்பாட்டுல ட்ரெடிஷனா வந்து சீ கியூகம்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காமாட்டை வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. தீமூன் லாவுன்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்க சைனீஸோட ஷாப்ல பாத்தீங்க, ரெஸ்டாரண்ட் பாத்தீங்கன்னா, இல்ல நார்மலா ஏர்போர்ட்ல வந்து இந்த ஃப்ரோசன் ஃபுட்லாம் வைப்பாங்க. அந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா கூட நிறைய இந்த தீமூன் வந்து ஃப்ரோசனா வந்து அவங்களோட ஃப்ரீசர்ல வச்சிருந்திருப்பாங்க. நான் ரொம்ப வந்து ஏர்போர்ட்ல தான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ அவங்களோட டெலிகசில வந்து அவங்க இதை வந்து ஒரு ஒரு சாப்பாடா சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நம்ம சீ கியூகம்பர் சாப்பிடுறது ரொம்ப அபூர்வம். யாரு சாப்பிட்றான்னு தெரியல. நான் சின்ன வயசுல இருந்தே சாப்பிட்டது கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதை கன்சியூம் பண்றது இல்லவே இல்லை. ஏன்னா சைனீஸ் வந்து ரொம்ப அதை அதிகமா சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அதுக்குன்னு தனியா மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. அது சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு உடம்புல இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் சரி வரும் அப்படின்னு கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் ரொம்ப வருஷமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. ஸோ கடல்ல நம்ம டைவிங் போனோம்னாக்கா நிறைய விதமான சீ கியூகம்பர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா எடுக்கிற நம்ம பாக்குற எல்லா கியூகம்பரும் வந்து நம்மளால சாப்பிட முடியாது. எல்லாமே எடிபிள் கிடையாது. நம்ம பாக்குற நார்மலா சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த காளான் நம்மளால சாப்பிட முடியாது, மஷ்ரூம். ஸோ இந்த காளான் வந்து ரொம்ப விஷம். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய காளான்கள் தான் நம்மளால சாப்பிட முடியும். பாக்குற எல்லா காளானும் நம்மளால சாப்பிட முடியாது. அதே மாதிரிதான் இந்த சீ கியூகம்பர் வந்து மோர் தென் 1700 ஸ்பீசிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு நம்ம கடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஆனா அதுல வந்துட்டு ஏறக்குறைய ஒரு 20 ஸ்பீசிஸ் தான் நம்மளால சாப்பிட முடியும். ஓகே, ஜெனரலா அதோட எப்படி வந்து அதை கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா அதோட கலர் பார்த்துதான். ஸோ நிறைய வெள்ளை கலர் சீ கியூகம்பர் இருக்கும், பிரவுன் கலர் சீ கியூகம்பர் இருக்கும், கருப்பு கலர் சீ கியூகம்பர் இருக்கும். ஆனா இந்த எல்லா சீ கியூகம்பர்லயும் மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிற சீ கியூகம்பர், அதாவது வந்து கோல்டன் சீ கியூகம்பர், அதோட சயின்டிபிக் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபாக்கஸ் ஆரன்ஸ். இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஏன் அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்? ஏன் நம்ம வந்து ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாக்கா, நம்ம நார்மலா அட்டை வந்து முன்னெல்லாம் வந்து அறிவியல்ல நம்ம படிச்சிருப்போம், சயின்ஸ்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து படிச்சிருப்போம். அந்த அட்டை வந்து நம்ம வெட்டுனாக்கா அது திரும்பவும் வந்து ஒண்ணு கூடிய சேரக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி தான்
இந்த சி கியூகாம்பர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா அது நம்ம வெட்டினாலும் அது திருப்பிக்கும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு. ஆனா இந்த எல்லோ கலர், அதாவது கோல்டன் சி கியூகாம்பர்ல வந்துட்டு அந்த தன்மை வந்து அதிகமாவே ஏன் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இதோட உடம்புல 44% 44% மேல வந்து புரோட்டீன் அதிகமாவே இருக்கு. அப்ப தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டு அமினோ ஆசிட்ஸ், கொலேஜன், வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இது எல்லாமே அதுல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதோட உடம்புல திடீர்னு ஒரு வெட்டுப்பட்டாலோ அல்லது வந்து ஒரு புண்ணை வந்தாலோ அது வந்து திருப்பிக்கும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய தன்மை அதுல, அதோட தோல், அதோட எலும்பு, அதோடைய செல்ஸ், அதோட கொலேஜன் இது எல்லாமே வந்து திருப்பிக்கும் க்ரோ பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கோல்டன் சி கியூகாம்பர்ல இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் எல்லா ஸ்பீசிஸ்லயும் இந்த கோல்டன் சி கியூகாம்பர் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய சி கியூகாம்பர், அதாவது நம்மளுடைய கேஹில் கமட் கோல்ட் கேப்சியூல்ல வந்து 100% நம்மளுடைய கோல்டன் சி கியூகாம்பர் தான் இருக்கு. ஓகே, மத்த எந்த விதமான சி கியூகாம்பரோ இல்ல மத்த எந்த விதமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட்டோ, வைட்டமின்ஸோ மத்த மாதிரி லைக் வெளியில உள்ள மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய விதமான கோல்டன் சி கியூகாம்பர் கேப்சூல்ஸ் இருக்கு. ஆனா அவங்களுடைய கேப்சூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேபி மத்த இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, மேபி நான் பார்த்த சில பிராண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்த வைட்டமின் இ, அதாவது அல்லது வந்து மேபி இகான் ஹருவான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதுல அடிஷனலா ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, ஆனா நம்மளோடது பாத்தீங்கன்னாக்கா 100% கோல்டன் சி கியூகாம்பர், அதுவும் ஒரே ஒரு கேப்சூல்ல வந்து 600 mg அளவுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட். ஓகே, 100% கோல்டன் சி கியூகாம்பர். ஓகே, ஸோ அடுத்தது இந்த கோல்டன் சி கியூகாம்பர்ல வந்து என்ன மாதிரியான ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளைகோசாமினோ கிளைகோஜன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு விதமான ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட். ஸோ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளுக்கு நம்மளுடைய தோல்ல வந்துட்டு ஏதாவது புண்ணு வந்தாக்கோ இல்லது ஜஸ்ட் இமீடியட்லி ஏதாவது ஆப்ரேஷன் கோ த்ரூ பண்ணிருக்கீங்க அல்லது வந்துட்டு டெலிவரி போயிட்டு வந்திருக்காங்க, ஸோ இவங்களோட புண்ணை ஆத்துறதுக்கு இல்ல அந்த ஹீலிங்கோட டைமை வந்து சின்னதாக்குறதுக்கோ, ஸோ மேபி வந்து ஒரு 10 நாள் நார்மலா நம்ம பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு புண்ணு ஆறதுக்கு ஒரு 2 வாரம் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா மேபி இதை யூஸ் பண்றதுனால இதுல உள்ள கிளைகோசாமினோ கிளைகோஜன் என்ன செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 2 வாரத்துல இருந்து மேபி 1 வாரத்துக்கு கொண்டுட்டு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான தன்மை வந்து இந்த ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட்ல இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இதை வந்துட்டு கண்டிப்பா கிளினிக்கல் ரீசர்ச் பண்ணி தான் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, நீங்க போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க கோல்டன் சி கியூகாம்பர், நீங்க கூகுள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரீசர்ச் பேப்பர்ஸ் வந்து. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் தான், நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த தன்மை வந்துட்டு இந்த நம்ம வெள்ளை ரேட், ஓகே, நார்மலி ரேட்ல தான், எலிகள்ல தான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் செய்வாங்க. ஸோ இந்த ரேட்ல வந்து புண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து 12வது நாள் வரைக்கும், முதல் நாள்ல இருந்து 12வது நாள் வரைக்கும் இந்த தன்மை வந்து இருக்கிற சி கியூகாம்பர் நம்ம வந்து சிபாக்கஸ் ஆரன்ஸை வச்சு அதைய வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு, ஸோ 12 நாள்ல அதோட புண்ணை வந்து ஆத்தியாச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த வூண்ட் ஹீலிங், எப்படி இந்த தன்மை வந்து எப்படி வேலை செய்யுது, எந்த அளவுக்கு இஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ல வந்துட்டு எனக்கு குறிக்குது. அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கொலேஜன், அப்புறம் மியூகோபாலிசாக்கரைட்ஸ். ஸோ மியூகோபாலிசாக்கரைட்ஸ்னாலே டோட்டல் புரோட்டீன், புரதச்சத்து. ஸோ இந்த புரோட்டீன் வந்துட்டு அந்த சி கியூகாம்பரோட பாடியில 70% அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த 70% காம்பினேஷன் ஆஃப் கொலேஜன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஸோ நார்மலா கொலேஜன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு சொன்னாலே ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய ஏஜிங்கை வந்து டிலே பண்றோம். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு ரொம்ப யங்கா காட்சி அளிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், கொலேஜன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதுல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இது என்ன செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹெல்த்தியான ஸ்கினை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். அடுத்தது ஜாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ். கொலேஜன்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு வெறும் பியூட்டிக்கு மட்டும், வெறும் அழகுக்கு மட்டும், நம்மளோட ஏஜிங்கை டிலே பண்றதுக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. நம்மளுடைய ஜாயிண்ட்ஸ், எலும்புல உள்ள ஜாயிண்ட்ஸா இருக்கலாம், இந்த எந்த மாதிரியான நம்ம மூவ் பண்ற எல்லா ஏரியால உள்ள ஜாயிண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு கொலேஜன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த கொலேஜன் குறையப்பதான் வந்துட்டு நிறைய இந்த மசில் ஸ்டிஃப்னஸ்,
நம்மளுக்கு மூவ் பண்ணும்போது இங்க ஜாயின்ல எல்லாம் வந்துட்டு அப்பப்ப சத்தம் கேட்கறது, மூட்டு வலி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடக்குது. ஸோ கொலேஜன் ரிச் சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்டாலே நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு எந்த விதமான ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வராது, வலிகள் வராது, தசையில வலிகள் வராது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு சீ கியூக்கம்பர்ல இருக்கு. அதனாலதான் சைனீஸ் வந்து அதிகமா இதை வந்துட்டு சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து டைரக்டா கன்சியூம் பண்ணும்போது அது பாடியில உள்ள கொலேஜனும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம அதிக வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸஸ்ஃபுல்லா இல்லை. ஓகே, சீ கியூக்கம்பர் மார்க்கெட்ல போய் வாங்க முடியுமான்னு தெரியாது. ஸ்பெஷலா நம்ம மேபி ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான கடையில போய் வாங்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கேப்சூல் இருக்கு. இதுல இந்த கொலேஜன் மியூகோபாலிசக்கரைட்ஸ்ன்ற ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹீலிங், புண்ணை ஆத்துறதுக்கோ, டெலிவரி முடிஞ்சு வந்தோடனே அந்த புண்ணை ஆத்துறதுக்கோ, அல்லது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு சீக்கிரமா அந்த தையல்லாம் ஆறுறதுக்கோ, இதுக்கு மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய பியூட்டிக்கு, நம்மளுடைய ஸ்கின்க்கு, அதுவும் நம்மளுடைய ஜாயிண்ட்ஸ், மசில்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த காமாட் வந்துட்டு ரொம்ப உதவியா இருக்கு. ஓகே, இதுவும் கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றோம். ஓகே, எல்லாமே சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் இந்த காமாட்டோட செல்லிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளைசின் அண்ட் அர்ஜினின். ஸோ கிளைசின் அண்ட் அர்ஜினின் வந்துட்டு நார்மலாவே இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுல இருக்கு. ஓகே, ஸோ காமாட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து எப்பவுமே எல்லாரும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹீலிங், புண்ணாத்துறதுக்கு இப்படிதான். ஆனா அதுலயும் வந்து ஆன் டாப் ஆஃப் தட் இந்த நம்ம பாடியில வந்துட்டு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட், ஏதாவது பாக்டீரியாவா, வைரஸா, இது எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய தன்மை இல்லை இந்த கிளைசின் அர்ஜினினை வந்துட்டு அது வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அது வந்து அதோட ஆக்டிவிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இன்டைரக்ட்லி நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து காமாட் சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய கம்பெனில நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்டா உள்ள இருக்கிறனால இதுவும் நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் செல்லிங் பாயிண்ட் வந்து ஹீலிங்கா இருந்தாலும் இது சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்டும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஓவராலா நம்மளுடைய காமாட் கோல்ட் கேப்சூலோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி, அதாவது வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மை. அடுத்தது வந்துட்டு நம்மளுடைய ஜாயிண்ட் பெயின், மூட்டு வலிகள், வீக்கங்கள், அப்புறம் வந்துட்டு தசைகள், ஏதாச்சும் ஸ்டிஃப்னஸ், அப்பப்போ ரொம்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப கிராம் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை குறைக்கிறது. அப்புறம் நம்மளுடைய போன் டென்சிட்டி, நம்மளுடைய எலும்போடைய டென்சிட்டி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும், நம்மளுடைய ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்தது வந்து டிஷ்யூ ஹீலிங், ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்ஸ் இன்ஜுரி நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய தசைகள் கிழிஞ்சிருக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஹீலிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்கினோட இலாஸ்டிசிட்டி. நார்மலா கொலேஜன்னாலே வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கினோட இலாஸ்டிசிட்டியை வந்துட்டு பவுன்ஸ் பண்ணும். நம்மளோட ஸ்கின் வந்து டச் பண்ணா கொலேஜன் அதிகமா இருந்தா பவுன்ஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி இலாஸ்டிசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு கொலேஜன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த கொலேஜனை நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். அதையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாமே எனக்கு இல்லை, நான் ஸ்டில் காமாட் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சாப்பிடலாம். உங்களோட ஜெனரல் ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா காமாட் கன்சியூம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தாதான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது இல்லை, நீங்க அவாய்ட் பண்றதுக்கு இன் ஃபியூச்சர். ஏன்னா ஜாயின்றது ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எலும்பு நம்ம எப்பவுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம உட்காரோம், எந்திரிக்கிறோம், நடக்கிறோம். ஸோ இந்த விஷயம் வந்துட்டு எப்பவுமே நம்மளுக்கு அது என்ன சொல்லுவாங்க, வேர் அண்ட் டேர், நம்ம காடி யூஸ் பண்றோம்ல, ஸோ வேர் அண்ட் டேர் இருக்கிறனால கண்டிப்பா இப்ப இல்லாட்டினாலும் மேபி வரக்கூடிய காலகட்டத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வரலாம், மூட்டு வலிகள் வரலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா காமாட் கேப்சூல் சாப்பிடலாம். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி யாரு சாப்பிடணும், ஜெனரல் ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஆஃப்டர் டெலிவரி, ஆஃப்டர் ஆப்ரேஷன், அப்புறம் மூட்டு வலி இருக்குதா, ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குதா, இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களோட ஆன்டி ஏஜிங், உங்க ஏஜிங்கை டிலே பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுடைய காமாட் கேப்சூல் நம்ம கான்சியூம் பண்ணலாம். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம அதை சொன்ன ஒரு கம்பேரிசன். ஓகே, அவுட் சைட் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய விதமா இருக்கு. ஸோ ஆனா நம்மளோட இது வந்துட்டு தான் 100% சிப்பாக்கஸ் ஆரஞ்ச், கோல்டன், சீ கியூக்கம்பர், காமாட் மஸ்ட் 600 mg, ஒரே கேப்சூல்ல 600 mg இருக்கு. ஸோ மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ், மற்ற பிராண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைவான மில்லிகிராம் இருக்கு, இல்ல வேற ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விலையும் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட வந்து இந்த பெனிஃபிட்டோட சேர்த்து அதோட குவாலிட்டியும் அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு
ஒரே இதுல வந்துட்டு கேப்சூல்ல 70 ringgit நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகே, 30 கேப்சூல், ஒரு பாட்டில்ல 30 கேப்சூல் இருக்கும். ஸோ 70 ringgit. ஆல்ரைட், ஏன் கே ஹீல் காமாட் கோல்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்? ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் அதை கம்பேர் பண்ணோம் அதோட குவாலிட்டி வைஸ். ஓகே, 100% சிப்பாக்கஸ் ஆரஞ்ச், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே கலக்கப்படல, எந்த மாதிரியான ஆர்டிஃபிஷியல் கலரிங்கோ ஃபிளேவரிங்கோ எதுவுமே அதுல கலக்கப்படல. அந்த கேப்சூல் வந்து வெஜிடேபிள் கேப்சூல். ஓகே, ஸோ நார்மலா வந்துட்டு இந்த கான்சர்ன் எப்பவுமே இருக்கும். கேப்சூல் வந்துட்டு எதுல செய்யறாங்க, இது பீஃப் ஜெலட்டின்ல செய்யறாங்களா, இதுல செய்யறாங்களா, அதுல செய்யறாங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு கேப்சூல் வந்து வெஜிடேபிள் கேப்சூல். ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எதுவுமே கலக்கப்படல. மேட் இன் மலேசியா. நம்மளுடைய சாசஸ் எல்லாமே வந்து குலா பங்கோர்ல இருந்து எடுக்கப்படுது. ஸோ நம்மளுடைய காமாட் எல்லாமே குலா பங்கோர்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரூஃப் பை ஜிஎம்பி. ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ எப்படி கன்சியூம் பண்ணோம்? ஒரு நாளைக்கு 1-2 கேப்சூல். ஸோ காலையில ஒரு கேப்சூல், ஈவினிங்ல ஒரு கேப்சூல், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி. ஆனா இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, யார் யாருக்கெல்லாம் சீ ஃபுட் அலர்ஜிக் இருக்கோ தயவு செய்து கன்சியூம் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் சீ கியூக்கம்பர்ன்றது வந்துட்டு ஒரு சீ ஃபுட். ஸோ உங்களுக்கு அலர்ஜிக் இருக்கு, சாப்பிட்டோன்னே உங்களுக்கு அலர்ஜி கிரியேஷன் வரும்னா கண்டிப்பா நீங்க சீ கியூக்கம்பர் ஒரு கேப்சூல் சாப்பிட்டா கூட உங்களுக்கு அலர்ஜி கிரியேஷன் வரும். ஸோ அலர்ஜிக் உள்ளவங்க சாப்பிடவே கூடாது. ஓகே, அண்ட் ஒன்லி சுட்டபிள் 18 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு தான் சுட்டபிள். ஓகே, ஸோ இதே வந்து பிரெக்னண்டா இருக்காங்களா, அப்புறம் லக்டேட்டிங் விமன், அப்புறம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ், அப்புறம் வேற ஏதாவது சீரியஸான ஹெல்த் கண்டிஷன் இருந்தா அவங்களோட நார்மலா நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டோம். ஓகே, பட் அவங்க வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுடைய டாக்டர்ஸோ இல்ல மெடிக்கல் அட்வைஸ் எடுத்துட்டு தான் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் அதோட ஜெனரல் லூப். நம்ம வந்துட்டு கமட் கேப்சூலோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது கமட் ஜெல். ஸோ கமட் ஜெல் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருந்திருக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஸோ கொஞ்ச நாள் பாஸ் பண்றதுனால நிறைய பேர் வந்து கை உடஞ்ச மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, எப்ப நம்மளுக்கு கமட் ஜெல் வருது, எப்ப கமட் ஜெல் வருது, எப்ப கமட் ஜெல் வருது. ஸோ ஃபைனலி நம்மளுக்கு வந்துருச்சு, கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இது என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், முன்ன உள்ளதுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் என்ன பெருசா டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பெரபின் கிடையாது. ஓகே, ஸோ முன்ன உள்ள கே கமட் ஜெல்ல வந்து பெரபின் இருக்கு. பெரபின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் வித் டைப் ஆஃப் ப்ரிசர்வேட்டிவ். ஸோ இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுக்குன்னா நார்மலா காஸ்மெட்டிக்ஸ், அப்புறம் பர்சனல் கேர், ஷாம்பூ, பாடி ஷவர் ஜெல், இந்த மாதிரியான இதுலலாம் இன்கிரீடியன்ட்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெரபின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அது மேல எந்த விதமான ஒரு பாக்டீரியாவோ மோல்டோ ஏதோ வந்து அதுல ஃபார்ம் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த பெரபினை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்கோர்ஸ் பெரபின் வந்துட்டு ரொம்ப அப்பதான் முன்ன உள்ள கமட் ஜெல்ல பெரபின் இருந்திருக்கு, ஏதாச்சும் கெடுதல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு வருஷமா ஷாம்பூ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம். பட் இப்ப உள்ள காஸ்மெட்டிக்ஸோ இல்ல பர்சனல் கேர்ல கம்பெனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பெரபின் இல்லாம ஒரு ஃபார்முலேஷன் செஞ்சு பார்ப்போமே, ஏன்னா அது ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ மேபி லாங் டேர்ம்ல ஏதாவது ஒரு இஃபெக்ட் இருக்கலாம், பெரிய பெரிய நம்மளோட டைரக்டா இன்ஜெக்ட் பண்ணா ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படின்றனால நிறைய பேர் அது ஃபார்முலேஷனை மாத்திட்டு வந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இப்ப நம்ம அதனாலதான் கமட் ஜெல்லாம் வந்துட்டு பெரபின் இல்லாம நம்ம வந்துட்டு புது ஃபார்முலேஷன் கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய செல்லிங் பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம நார்மலா வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸோ இல்ல பர்சனல் கேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரபின் இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து பெருசா போடுவாங்க, நோ பெரபின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளோட கமட் ஜெல்லையும் பெரபின் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, அடுத்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்ன உள்ள கமட் ஜெல்லும் இப்போ உள்ள கமட் ஜெல்லும் அதோடைய வாசனை வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. இப்போ உள்ளது வந்துட்டு ரொம்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து எனக்கு வந்து போன கமட் ஜெல்லை விட இந்த கமட் ஜெல்லோட அதோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அது ரொம்ப ஏர்த்தியா இருக்கு, ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு வாசமா இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சென்ட் அதுல இல்லவே இல்லை, ரொம்ப மைல்டான சென்ட் தான் இருக்கு, ரொம்ப ஏர்த்தியான நேச்சுரலான சென்ட் அதுல இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் டூ மெயின் டிஃபரன்ஸ். பெரபின் கிடையாது, அதோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, அதர் தன் தட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேபி ஒன் டூ மாய்ஸ்சரைசிங், அதோடைய வளவளப்பு தன்மை, நம்ம ஸ்கின்னோட வளவளப்பு தன்மை, மாய்ஸ்சரைசிங் இஃபெக்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு 2-3 இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆனா வந்து இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் கமட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதுல இருக்கு, பென்டனால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைட்டமின் B5 அதுல இருக்கு, அப்புறம் மிக்ஸ் ஹெர்ப்ஸ். இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் வந்து எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வளவளப்பு தன்மை கொடுக்கறதுக்கு, மாய்ஸ்சரைசிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த மிக்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பெனிஃபிட்? ஓகே, புண்ணை ஆத்துறது,
சீக்கிரமா புண்ணை ஆத்தக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஜெல்ல இருக்கு. ஓகே, யாரெல்லாம் வந்துட்டு இப்பதான் ஏதாவது ஒரு புண்ணு வந்திருக்கோ, இல்ல சர்ஜரி இருக்கும், டெலிவரி வந்திருக்கு, இந்த புண்ணை ஆத்துறதுக்கு நீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜெல்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்கின்லாம் வந்துட்டு ஃபயர் இல்ல பேர்ன்ஸ், சுடு தண்ணி பட்டிருக்கு, இந்த மாதிரியான ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்குன்னா நீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது நம்மளுடைய ஸ்காரை ரிடியூஸ் பண்ணுது. நார்மலா வந்து ஒரு புண்ணு வந்துருச்சுன்னா அது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அதுல தழும்பு இருக்கும். ஸோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணலன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஆறிடும், பட் அந்த தழும்பு அதுலேயே தான் இருக்கும். ஆனா இந்த கவர்மெண்ட் ஜெல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க பூசும் போது, நீங்க மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது ஹீலிங்கும் சேர்த்து அந்த ஹீலிங் ரொம்ப அழகா ஹீல் பண்ணும். ஸோ ஸ்கா வந்து ரொம்ப ஹார்ஷான ஸ்காவா இருக்காது. சில அந்த புண்ணோட சீரியஸ்னஸை பொறுத்து, ஓகே, அதோட சிவியரிட்டியை பொறுத்து உங்களுடைய ஹீலிங் இருக்கும். ஸோ சில பேருக்கு ஸ்கா இல்லாம ஆறிடும், சில பேருக்கு அவங்களுடைய ஸ்கின்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களோட பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஹீலிங், அந்த ஸ்கா வந்து குறைஞ்சி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு அதோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட். ஹீலிங், சர்ஜரி முடிச்சவங்க, டெலிவரி முடிச்சவங்க, ஏதாச்சும் புண்ணு இருக்கா, வெட்டு பட்டுருச்சா, இந்த மாதிரியான ஹூன் ஹீலிங், அப்புறம் நெருப்பு பட்டுது, சுடு தண்ணி பட்டுது, இந்த மாதிரியான ஸ்கின்க்கு. அடுத்தது ஸ்காரிங்கை குறைக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ அதர் தென் தட் வந்துட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் சீ கியூகம்பர்ன்றதுனால அதுல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் பொழுது அது வெளியில உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜ் எதுவும் இல்லாம முகத்துல வந்துட்டு சுருக்கங்களை குறைக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் ஜெல் சூட்டபிள் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸ்கின் எப்பவுமே ட்ராயாவே இருக்கும் சில பேருக்கு. ஓகே, அவங்களுக்கு மாய்ஸ்சரைசிங் எஃபெக்டே இருக்காது. ஸோ அவங்க கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் பிம்பிள்ஸ் உள்ளவங்க, எக்னி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா மூஞ்சில யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, அடுத்தது சுருக்கத்தை குறைக்கும். ஸோ நீங்க நார்மலா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாரத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஜெல் ஒரு கையில மட்டும் பூசி பாருங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஓகே, ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதுல தான் சொல்றோம். ஸோ இதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணோம்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பாட்ல ஒரு வாரம் நீங்க தடவிக்கிட்டே வாங்க, மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, கண்டிப்பா நீங்க நிறைய டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிங்கிள்ஸ் வந்து. ஓகே, சுருக்கங்கள். ஓகே, அடுத்தது ஆஃப்கோர்ஸ் ஏஜிங்கை டிலே பண்ணக்கூடிய தன்மை. ஓகே, இது வந்துட்டு நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஜெல்ல உள்ள பெனிஃபிட். ஸோ இந்த வைட்டமின் B5, அதாவது பென்டனால்ல இருக்கிற பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மாய்ஸ்சரைசிங் எஃபெக்ட், வளவளப்பு தன்மை. ஸோ நம்ம வெயில்ல போயிட்டு வரோம், ஆனா வந்து இதை போட்டு நீங்க வெயிலுக்கு போக முடியாது. மீன்ஸ் லைக் சில பேர் செய்யலாம், சன் ப்ரொடெக்ஷனா யூஸ் பண்ணலாமா, யூவி ப்ரொடெக்ஷனா யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு. இன்னும் யூவி ப்ரொடெக்ஷன் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கண்டிப்பா SPF இருக்கக்கூடிய சன் பிளாக் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் நீங்க சூரிய ஒளிக்கு கீழே போறது. ஆனா எதுவுமே போடாம வெளியில போயிட்டு வரீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கின் இரிட்டேஷன் இருக்கா, ரேட்னஸ் ஆயிருச்சா, அப்படி சிகப்பா ஆயிருச்சா, ரொம்ப இரிட்டேட்டடா இருக்கு, நீங்க காம் பண்ணோம், அலோவேரா ஜெல் எல்லாம் போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான இஃபெக்ட் நீங்க உங்க கவர்மெண்ட் ஜெல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். சில சமயம் வந்துட்டு நீங்க கவர்மெண்ட் ஜெல்ல ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு எடுத்து போட்டா கூட நம்மளோட பாடிக்கு ரொம்ப கூலிங்காவே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான சூடு இருக்கிறவங்க, இரிட்டேஷன் இருக்கிறவங்க, ஸோ அவங்க நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்துட்டு போட்டீங்கன்னா உங்களோட பாடி, அந்த ஸ்கின் வந்து அந்த இடமே ரொம்ப கூலிங்கா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இஃபெக்ட் கூட நம்ம கவர்மெண்ட் ஜெல்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரைட், ஸோ எப்படி நம்ம வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போறோம், நீங்க இதுக்கு வந்து கேப்சூல் மாதிரி கிடையாது, ஒரு நாளைக்கு 2 கேப்சூல் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது இல்லை. நீங்க எவ்வளவு தடவை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அவ்வளவு தடவை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, காஞ்சிருச்சு திரும்ப யூஸ் பண்ண போறீங்க, நோ ப்ராப்ளம், as much as you can. நீங்க கண்டிப்பா போட்டு மசாஜ் பண்ணணும், கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப் பண்ற அளவுக்கு நீங்க மசாஜ் பண்ணணும். ஸோ போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க, நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்க அது காயிற வரைக்கும். ஸோ எந்த விதமான பிசுபிசுப்பு தன்மை, இந்த மாதிரி ஒட்டுறதா, ஸ்டிக்கினஸ், இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஃபுல்லா அப்சார்ப் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க ஸ்கின் வந்து நார்மலா மாய்ஸ்சரைஸ்டா அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, எதுவுமே வந்து ஒட்டாது, ஸ்டிக்கியாவே இருக்காது. ஓகே, அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னலுக்கு மட்டும்தான் நீங்க யூஸ் பண்ணோம், தயவு செஞ்சு சாப்பிட்றாதீங்க. அண்ட் 3 வயசுக்கு மேலதான் நம்ம கவர்மெண்ட் ஜெல்ல வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட ஹீல் கவர்மெண்ட் கோல்ட் கேப்சூல் வந்து சீ ஃபுட் நம்ம வந்து இன்டர்னலா சாப்பிட்றதுனால அலர்ஜிக்கு உள்ளவங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு, சீ ஃபுட் அலர்ஜிக்கு உள்ளவங்க. அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் சீ ஃபுட் அலர்ஜிக்கு இருக்கோ, சில பேருக்கு வந்துட்டு சீ ஃபுட் தொட்டா கூட அவங்களுக்கு அலர்ஜிக்கு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அலர்ஜிக்கு இருக்கு, உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணோம் ஆனா பயமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன இடத்துல தடவி பாருங்க அலர்ஜிக்கு இருக்கா, ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் வருதான். ஸோ நோ அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும்னா கோ அஹெட் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ உங்களோட அலர்ஜிக் டெஸ்ட்டை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்.
ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய கேஹீல் கமட் கோல்ட் கேப்சியூல் பிளஸ் கே கமட் ஜெல். ஸோ இந்த சீரீஸ்ல உள்ள 2 ப்ராடக்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ ப்ரைஸிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேஹீல் கமட் கோல்டோட கேப்சியூல் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரைஸ் 70 ringgit, கே சபாசரவா லபன் வந்து 72, அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் ப்ரைஸ் 84, சபாசரவா லபன்ல 86, பிவி வந்து 35. கே கமட் ஜெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 32 வெள்ளி, அப்புறம் 38 வெள்ளி கஸ்டமர் ப்ரைஸ், பிவி வந்து 17. ஓகே, ஸோ லான்ச்சிங்க்குன்னு ஸ்பெஷலா நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா ப்ரொமோஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரொமோஷன் வந்து கஸ்டமருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. பை 6 free 1 வந்து 6 வாங்கினா ஒரு பாக்ஸ் ஃப்ரீ. அது வந்துட்டு கேஹீல் கமட் கோல்ட் கேப்சியூலோட. கே கமட் ஜெல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9 பாக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னாக்கா ஒரு பாக்ஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கணும்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 கேப்சூல் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க ஒரு மாசத்தோட ஸ்டாக் வந்துட்டு 2 பாக்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். ஓகே, ஸோ கேஹீல் கமட் ஜெல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க டெய்லி வந்து 2 தடவை யூஸ் பண்ணாலே வந்து விதின் 14 days கண்டிப்பா முடிஞ்சிடும். டிபெண்டிங், சின்ன ஏரியாவா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, பெரிய ஏரியாவா இருந்தாக்கா நீங்க மேபி ஒரு 5-6 நாள்லயே முடியறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த அந்த யூசேஜை பொறுத்து கண்டிப்பா இந்த ப்ரொமோஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கும் ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு ஆளுக்கு 2 பாக்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா இந்த பை 6 free 1 வந்துட்டு ஒரு அவங்க 3 மாசம் ஸ்டாக்கா யூஸ் பண்ணலாம், 3 மாசம் சப்ளையா யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது வந்துட்டு 3 கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட். ஸோ இந்த ப்ரொமோஷன் லான்ச்சிங் ப்ரொமோஷன் வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 1st ஏப்ரல்ல இருந்து ஏப்ரல் கடைசி வரைக்கும், வெறும் ஏப்ரல் மாசத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இந்த சான்ஸை வந்து நல்வ விடாதீங்க, கண்டிப்பா மேக் யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க எப்பெல்லாம் போயிட்டு வாங்குறீங்க, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க போயிட்டு ஸ்டாக்கிஸ்ல வாங்குறீங்களா இல்ல பிரான்ச்ல வாங்குறீங்களா, எங்க வாங்கினாலும் தயவு செஞ்சு நீங்க வாங்கும் போது உங்களுடைய அந்த கவுண்டர்ல உள்ளவங்க கிட்ட கொடுத்து நீங்க பாக்ஸ் வச்சு போட்டோ எடுங்க. இந்த போட்டோ ஏன் நான் கேட்கறேன்னா, இந்த போட்டோ எல்லாம் நான் கம்பைல் பண்ணி நம்மளோட சோஷியல் மீடியால அப்லோட் பண்ண போறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க. நீங்க போய் வாங்கும் போது உங்களை யாராவது ஹெல்ப் கேளுங்க போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. இல்ல நீங்க உங்களை அந்த நீங்க வாங்கின பாக்ஸ் வச்சு செல்ஃபி கூட எடுக்கலாம். எடுத்து நீங்க பிடிஎம் யுவாக்கு அனுப்பலாம், அல்லது மிஸ் இலகா இல்ல மிஸ் இலா நீங்க அனுப்பி விடலாம், அவங்க எனக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அதை கம்பைல் பண்ணி நம்மளோட சோஷியல் மீடியால அப்லோட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இன்னும் FAQ ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு இன்னும் மேபி ஒரு 1 monthல உங்களுக்கு வந்து சேரலாம். ஆல்ரைட், ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தாக்கா நீங்க கண்டிப்பா சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம், நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். பிகாஸ் நம்மளுக்கு அடுத்த செஷன் வருது. ஸோ அதை வந்து டிலே பண்ணாம நம்மளுடைய சேட் பாக்ஸ்ல நீங்க வந்து கொஸ்டின் போட்டீங்கன்னா நான் வந்துட்டு மீன்வால் நான் அதுல ஆன்சர் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ மிஸ் சுகு. மிக அற்புதமான வகையில வந்துட்டு நம்மளோட கமாட் சீரீஸோட விளக்கங்கள் வந்து கொடுத்தீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 1 போனுச்சு, ஒருத்தர் போனாரு, ஆனா டபுளா இப்ப 2 பேரா வந்துட்டாங்க ஜாயின் பண்ணி, அதாவது 2 பேரு. சோ மிக அற்புதமான ஒரு இது. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் நம்ம ரீசனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லங்காவிக்கு வந்துட்டு நான் போயிருந்தேன். லங்காவிக்கு போகும்போது இந்த காமாட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம லங்காவி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா. ஸோ அப்ப பார்க்கும்போது பல விதமான காமாட்கள் இருந்துச்சு. ஆனா நம்மளோட காமாட்டோட தரங்கள் கொஞ்சம் நீங்க அதாவது அதுல உள்ள இன்கிரீடியன்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வந்து பல விதமா இருக்கு. அதுல உள்ள கலவைகள் வேற, இதுல உள்ள கலவைகள் வேற. ஏன்னா நம்ம அதுல பார்க்கும்போது பிளாக் கலர்ல தான் இருந்துச்சு. ஆனா நம்ம காமாட் ஜெல் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ணாடி போல பளபளப்பா இருக்கு. சோ ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. ஏன்னா என்னைக்குமே வந்துட்டு அந்த கடல் பாசின்னு வேற சொல்லுவோம்ல, இத கடல் வெள்ளரிக்காய் கடல் வெள்ளரிக்காய், இது ஒரு கடல் தாவரம் வகையில. ஓகே மிசுகு, ஓகே ஒரு 2-3 கேள்விகள் இருக்கு. நம்ம கிட்ட வந்து பழைய ஒரு காமாட் ஜெல் இருந்திருந்ததுல, பழைய வெர்ஷன்ல உள்ள காமாட் ஜெல் வந்து ஹேருக்கு எல்லாம் வந்து பாய்ப்பாங்க. நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாம் பல பேர் வந்துட்டு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு வெள்ள முடி ஆகன மாதிரி அவங்களுக்கும் இன்னும் வெள்ள முடி ஆகல இந்த காமாட் ஜெல் பாய்ச்சனால. பட் இதுவும் அதே மாதிரி பாய்க்கலாமா, பயன்படுத்தலாமா? மீன்ஸ் நீங்க வந்து முடியில பாய்ச்சி வெள்ளை முடிய கருப்பு முடிய ஆக்குறதுக்கு பாய்க்கலாமான்னு கேக்குறீங்களா? அப்புறம்
அதாவது முடியை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கோ முடியை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் நார்மலா வந்துட்டு கொலேஜன் இல்ல, நம்மளோட வைட்டமின் பத்தல, இந்த மாதிரியான ரீசன்னால வந்து முடி கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஆனா வந்து கமட் ஜெல்ல உள்ள அந்த தன்மை வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஹீலிங்க்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இன்கேஸ் நீங்க ட்ரை பண்ண போறீங்க, ஏன்னா வந்து இப்ப நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம், நம்ம சொந்தமா டெஸ்டிமோனியல் எடுக்கிறதுக்காக முடியையும் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ கொஞ்ச நாள் எடுக்கும். பட் அதை மீன்வைல் ட்ரை பண்ண போறீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். பிகாஸ் as long as இன்டர்னலா வந்து உங்களுக்கு எந்த டேமேஜும் இல்லை அப்படின்னா முடியல யூஸ் பண்றதுன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, அருமையான விளக்கங்கள். ஸோ அதே மாதிரி வியூவர்ஸ் பாருங்க, இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு முறையில வந்து நம்மளோட மிஸ் சுகு வந்துட்டு விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. வேற எதுவும் யாருக்கும் கேள்விகள் இருந்தா கூட நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். நமக்கு இன்னும் சிறிது நேரம் இருக்கு, ஏன்னா நம்மளோட அடுத்த லீடர் பாக்குற வரைக்கும். ஸோ வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? chat boxல questions இருக்கு. மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் கேட்டிருக்காங்க, can we use this gel for psoriasis patient? ஓகே, psoriasis பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு அவங்களோட இரிட்டேஷனை குறைக்கிறதுக்கு, இல்ல அவங்களுக்கு புண்ணு இருந்துச்சுன்னா, ரொம்ப சொரிஞ்சு ஏதாவது ஓப்பன் வூன் இருந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா பயிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா வந்து அந்த சொரியாசிஸை குறைக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம காமாட் அதனால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுல உள்ள தன்மை வந்துட்டு நம்ம ஸ்கினோட பளபளப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ, அதுல உள்ள புண்ணை வந்து ஆத்துறதுக்கு, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் நீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது வந்துட்டு முத்தலகி கேட்டிருக்காங்க, கேன் வி அப்ளை திஸ் கமட் ஜெல் டு ப்ரொடியூஸ் நீ கொலேஜன்? ஓகே, ப்ரொடியூஸ் நீ கொலேஜன்னு எப்படி சொல்றது, கமட் ஜெல்ல யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஆஃப்கோர்ஸ். ஓகே, ஆனா நீங்க வந்து கன்சியூம் பண்ற அந்த கேப்சூல் வந்துட்டு உங்ககிட்ட உள்ள கொலேஜன் வந்து இன்னமும் வந்து தேஞ்சு போகாம உங்களுடைய கொலேஜன் ப்ரொடக்ஷன் நேச்சுரலாவே உங்க பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து அது கொடுக்கும். ஆனா கமட் ஜெல்னால அந்த தன்மை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது, பிகாஸ் நம்ம இன்டர்னலா எதுவுமே செய்யல. ஸோ கேஹில் கமட் கோல்ட் கேப்சூல் தான் இந்த தன்மையை உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா கன்சியூம் பண்ணுங்க. ஓகே, அற்புதமான விளக்கம். ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள், அதிக விலையும் இல்ல, கரெக்டான ஒரு இருங்க மிஸ்டர் வினோத், இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. மகேஸ்வரி கேட்டிருக்காங்க, how about bad pigmentation can use? ஓகே, bad pigmentation, நார்மலா பிக்மெண்டேஷன் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு ஒன்று சாப்பாடு, லைஃப் ஸ்டைல், அதுக்கப்புறம் வந்து வயசு ஏற ஏற வரக்கூடிய பிரச்சனை, அடுத்தது வந்துட்டு அவங்களுடைய கொலேஜன் ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சாலும் இந்த பிரச்சனை வரும். ஸோ நீங்க இன்டர்னலாவும் சாப்பிடுங்க, கமட் ஜெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ நேச்சுரலா உள்ள இருந்து கொலேஜன் ப்ரொடக்ஷன் வந்துச்சுன்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்க பிக்மெண்டேஷன் ப்ராப்ளம் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால வந்துட்டு கான்சிஸ்டன்டா யூஸ் பண்ணுங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் மற்ற சப்ளிமெண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம், வைட்டமின் சி, அப்புறம் ஒமேகா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய பிக்மெண்டேஷனை குறைக்கிறதுக்கு. ஓகே, மிக அற்புதமான விளக்கம். ஸோ ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு அற்புதமான வகையில வந்துட்டு எப்பயுமே நமக்கு இந்த நிறுவனத்துல எவ்வளவு ஒரு புது பொருட்கள் வந்தாலும் நீங்க தான் நமக்கு முதல் ஒரு வழிகாட்டி. ஏன்னா எப்பயுமே அந்த பொருட்களை வந்துட்டு நீங்க பயன்படுத்திட்டோ இல்ல அதோட விளக்கங்கள் கேட்டுதான் நீங்க கொடுப்பீங்க. ஸோ வியூவர்ஸ், நமக்கு மிக சிறப்பான முறையில வந்துட்டு நம்மளோட நியூட்ரிஷன் மிஸ் சுகு வந்துட்டு நமக்கு சிறப்பான முறையில வந்து விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்காக ஒரு சிறந்த ஒரு பாராட்டு நம்ம தெரிவிச்சுதான் ஆகணும். மேலும் நம்மளோட இதோட பொருட்களோட விளக்கங்கள் தெரியணும்னா நம்மளோட லீடரை கூட நம்ம நாடலாம். இன்னும் எதுவும் தெரியலன்னா நம்மளோட இமிடியேட் லீடர் கிட்ட வந்து நம்ம கேட்கலாம். ஸோ அவருக்காக ஒரு பலத்த ஒரு பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்ளதான் வேண்டும். ஓகே, நன்றி மிசுகு. ஓகே, மிக சிறப்பான முறையில் வந்துட்டு அவங்க விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்னைக்கு இந்த பொருட்கள் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ இன்னைக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரொமோஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட நிறுவனம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் எந்த ஒரு பொருளும் வழி கொண்டு வரும்போதுட்டு ப்ரொமோஷன் கண்டிப்பா வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. முதல்ல நீங்க வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ல வந்து பார்த்திருக்கலாம் நமக்காக கொடுத்த ப்ரொமோஷனை. ஸோ அதையும் நீங்கள் தவற விட்டுறாதீங்க. முதல்ல சொல்லியிருந்தாங்க, அந்த ப்ரொமோஷனை பயன்படுத்தி யாரெல்லாம் அந்த ப்ரொமோஷனை வந்துட்டு அந்த பேக்கேஜ் வந்து வாங்குறீங்களோ ஒரு கேப்சர் பண்ணி நம்மளோட இமிடியட் லீடர்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளோட பிடிஎம் மிஸ்டர் யுவா அண்ட் நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் மிஸ் திலகா அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு நம்ம அனுப்பலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட 6 காமா கேப்சூல் வந்துட்டு வாங்கினா 1 வந்துட்டு நமக்கு ஃப்ரீ இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 9 காமாட் ஜெல் வந்துட்டு நம்ம இங்க வாங்குறீங்கன்னா நமக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இதான விளக்கங்கள் இன்னைக்கு நமக்கு சிறப்பா வந்துட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இதையும் வைத்து இன்னும் நம்மளோட நிறுவனத்துல வந்து மார்க்கெட்டிங் பிளான் எல்லாமே வந்துட்டு கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்மளோட க்ளோசிங் ஸ்பீக்கரா வந்துட்டு இன்னொரு அற்புதமான ஒரு மனிதரை தான் வந்து
கூப்பிட போறேன். சோ அவர் வேற யாரும் இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்கு அறிந்தவர். முக்காவாசி இன்னைக்கு வந்துட்டு பல பேர் வந்துட்டு அவரோட டவுன்லைன் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கும். இன்னைக்கு நார்த்ல இருந்து சவுத்ல இருந்துட்டு அவரோட டீம் பல இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு. வேற யாரும் இல்ல, நம்மளோட கிரவுன் அம்பாசிடர் சார் பன்னீர் சாரை தான் நான் வந்துட்டு அழைக்கிறேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் தலைவா. வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க தலைவா? குட் குட். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சிறப்பா இருக்கேன் தலைவா. சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரு புதிய ஒரு லான்ச்சிங், நம்மளோட பொருட்களோட வந்துட்டு மிஸ் சுப்பு வந்துட்டு விளக்கம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு அதை ஒட்டி நீங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பிளானும் வச்சிருப்பீங்க, இல்லைன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளானும் கொண்டு வந்திருப்பீங்க. சோ உங்களோட இன்னைக்கு டாபிக் வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையா? ஓகே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஸோ இந்த வேலையில் வந்து எல்லாரும் நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளவு நேரம் நம்மளுடைய ஜூம் மீட்டிங்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள். ஓகே, நம்மளுடைய இந்த கேலிங் பயணம் 20 ஆண்டு காலமாக சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகே, ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு புதிய விஷயங்கள், புதிய மாற்றங்கள் நம்ம ஏற்படுத்திட்டு தான் போறோம். ஸோ அந்த வரிசையில பாக்குறப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிக சிறப்பான ப்ராடக்ட், ஸ்பெஷலி நம்மளுடைய நியூ காமா ஜெல் அண்ட் காமா கேப்சூல். ஓகே, ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தாங்க நம்மளோட மேடம் சுகு, அவங்க மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கொள்வோம். இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல வந்து ஸ்டில் நியூ. அப்ப நம்ம பயன்படுத்த தான் அதோடைய பலன்களையும் அது நன்மைகள் தெரியும். ஏற்கனவே கேலிங்களா, அதாவது பழைய கேலி மெம்பர்ஸ் நல்லா தெரியும். நமக்கு வந்து முன்னாடி காமா ஹனி இருந்துச்சு, காமா தவறின் இருந்துச்சு. ஸோ அது நிச்சயமா நிறைய எலும்பு பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரி சத பிரச்சனைகளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த கேப்சூல் வந்து அந்த வகையில் நமக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணோம். இன்னும் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் வெளியாகி ஒரு 4 நாளாவது ஆகுது. அது 3 பாக்ஸ் இதுக்கு வித்துருக்கேன். ஸோ அவங்க கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்தா தெரியும் அவங்களுடைய எப்படி பெனிஃபிட் சொல்லிட்டுன்னு. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து புதுசு கிடையாது, நல்ல ஒரு சிறப்பான பொருள். ஸோ அதனால வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு எப்படி அடுத்து இந்த வியாபாரத்தை கொண்டு போகணும் அப்படின்றது நம்மளோட முக்கியமான விஷயங்கள். ஓகே, கேலிங் 20 ஆண்டு தாண்டிச்சு, நான் முதலே சொல்லிட்டேன். பல வெற்றியாளர் உருவாயிட்டாங்க, பல சாதனையாளர் உருவாயிட்டாங்க, பல பேர் மிகப்பெரிய வருமானம் சம்பாதிச்சு இன்னைக்கு கேலிங்ல ஒரு மின் உதாரணமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம். நம்மளுடைய ரேக்கோசால ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய புதிய கேலிங்ல உருவார தலைவர்கள் வரைக்கும் நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம். அந்த வரிசையில வந்து ப்ராடக்ட் பத்தி அவங்க தெளிவா விளக்கம் கொடுத்துட்டாங்க. ப்ராடக்ட் பத்தி நான் டச் பண்ண போறது கிடையாது, ஏன்னா நம்மளும் அது புது ப்ராடக்ட் நம்ம தொடர்ந்து பாய்க்கணும். பட் நம்மளோட மைண்ட் செட் தான் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து எப்படி நம்ம இந்த வியாபாரத்தையும் இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு நம்ம மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம பெரிய அளவில் கொண்டு போறோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த வகையில முதல் ஸ்லைட் இது ஏற்கனவே பாய்ச்சிருக்கோம். ஓகே, இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் போட்டுறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை. ஓகே, இவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் காட்டுங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, சோ தமிழ்ல எழுதியிருக்கிற வார்த்தை இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். மனமே எல்லாம், நீ எதை எண்ணுகிறாயோ அதுவாகி ஆகிறாய். ஓகே, நம்மளுடைய புத்தர் சொன்ன ஒரு அற்புதமான வார்த்தை. சோ நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம கோவிட் எல்லாம் தாண்டி இந்த மாசம் வந்து ஓப்பனா எல்லாருமே வெளியே எல்லாம் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாமே நார்மலா போயிட்டு இருக்கு. அப்கோர்ஸ் கேஸ் குறையில இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப சேஃப்டியா இருந்துக்கிட்டு நம்ம தொடர்ந்து எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் என்னன்னாக்கா, இந்த 2 ஆண்டு காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து நாட் ஒன்லி இன் கேலிங், வெளியே எல்லா துறையிலும் பல பேர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க, பல பேர் தோல்வியும் அடைஞ்சிருக்காங்க. சில பேர் வாழ்க்கை தரத்தை மிகப்பெரிய அளவுல மாற்றி இருக்காங்க. பல பேர் வந்து வாழ்க்கை தரம் வந்து ரொம்ப கீழ் நிலைமைக்கு போயிருக்கு. புரியுதுங்களா? ஓகே, ஆனா இந்த 2 வருஷம் நம்ம நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்கா, நல்லா சிந்திச்சு யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்கா, கேலிங் உடைய வெற்றி பயணம் இல்ல கேலிங்கோட வளர்ச்சி தொடர்ந்து போய்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஏன்னா இன்னைக்கு நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் பாத்தீங்கன்னா மலேசியா நிறைய கம்பெனி இருக்கு. நிறைய கம்பெனி இந்த 2 இயர்ஸ் கூட காணா போயிட்டாங்க. ஸ்பெஷலி பைனரி மாதிரி நிறைய கம்பெனி காணா போயிட்டாங்க. நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து சிறப்பான நிலைமையை நோக்கி கொண்டுதான் போயிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த வரிசையில நம்மளோட மைண்ட் செட் ரொம்ப தெளிவான விஷயங்கள். அதாவது என்னன்னாக்கா, ஒரு சின்ன பொருள், அந்த பொருள் வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம், நம்ம அடுத்த அளவு வாழ்க்கை கொண்டு போறதுக்கு அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த வகையில கேலிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும், வெளியாக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் ரொம்ப தரமான பொருள். சோ அதை வந்து எப்படி பார்த்து நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம எண்ணத்தை கொண்டு போறோமோ நிச்சயமா நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்பிக்கை தான் மிக முக்கியமான காரணம். ஓகே, நம்மளுடைய ராமகிருஷ்ணன் ஒரு அழகான வார்த்தையில் இருக்காரு, உன்னிடம் தீவிர நம்பிக்கை இருக்குமானால் நீ மனமுருகி தேடும் பொருள் உனக்கு கிடைக்கும். சோ நம்பிக்கை மட்டும்தான். அப்ப தரமான பொருள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இந்த மாசத்துல இருந்து புதிய மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுது. இதை பத்தி அடுத்த வாரம் நம்மளோட காரணம் சந்திரசார் ரொம்ப தெளிவா விளக்கம் கொடுப்பாரு. எப்படி இந்த புது பிளான் இன்னும் ஒரு பெரிய வருமானத்தை நமக்கு கொடுக்க போது, இன்னும் சிறப்பா வியாபாரத்தை கொண்டு போறதுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு பயன்படுத்தும் அது அடுத்த வாரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்வோம். சோ இங்க வந்து நம்மளோட நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம். இப்ப வாய்ப்புன்னு ஒண்ணு நம்ம கையில கிடைச்சிருச்சு, பொருள் ஒண்ணு கையில கிடைச்சிருச்சு. இந்த பொருளை கொண்டு எப்படி அடுத்த கட்டம் வித்தியாசமான சிந்தனை நம்ம கொண்டு போறோம். இல்ல இன்னும் உட்காந்துட்டு இல்ல வெளியே எப்படி கஷ்டமா இருக்கு சார், கேஸ் அதிகமா இருக்கு, அங்க போக முடியல இங்க போக முடியலன்னு. ஆக்சுவலா அது காரணமே கிடையாது. நீங்க பாருங்க, ரோடு ஃபுல்லா ஜாம் ஆயிருச்சு, கடை எல்லாமே பேக் ஆயிருச்சு, எல்லாரும் நார்மல் வாழ்க்கை திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளோட சேஃப்டி இம்பார்ட்டன்ட், அதர்வைஸ் அவங்களுடைய நார்மல் வாழ்க்கை கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
எந்த ஒரு காரணமும் கொடுக்காமல் காரியத்தில் நம்ம கரெக்டா மறுபடியும் ஜீரோ இருந்து நீங்க வந்து என்ன இப்ப நானே ஒரு கிரவுன் மெம்பர்ஸ்ல நான் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட்ல என் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன். நம்ம சிஹெச் சந்திர சார் கூட நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம், இந்த மாசத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ நம்ம மறுபடியும் ஒரு இன்னொரு புரட்சி ஏற்படுத்தும் சொல்லிட்டுன்னு. ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு 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 ஆழமான நம்பிக்கை இருக்கணும். ஸ்பெஷலி கேலிங் மேல முழுமையா நம்பிக்கை இருக்கணும். 20 ஆண்டு தாண்டி ஒரு 2 வருஷம் மிகப்பெரிய தடையை தாண்டி இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக அடுத்த பயணத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு நிறுவனம் தயாராயிட்டாங்க. சோ நீங்க எப்படி முடிவு பண்றீங்க, எவ்வளவு சீரியஸா, எவ்வளவு வைராக்கியமா, எவ்வளவு மனசுல ஒரு ஆழமான எண்ணத்தோட இருக்கீங்க, அதை கொண்டு தான் நம்ம அடுத்த கடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். சோ அடுத்த ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நபர். ஓகே, நம்முடைய தத்த குணாலம் சார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை, அதான் பெரும்பாலும் ஸ்லைட்ல இந்த ஸ்லைட் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். என்னன்னாக்கா கீழ்த்தனமான தந்திரங்களாலும் இந்த உலகில் மகத்தான எதையும் சாதிக்க விட முடியாது. இது எனது உறுதியான நம்பிக்கை. நம்ம குணா சாரோட மனமாத நம்பிக்கை அது. இது பல தடவை எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப பேர் இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, சார் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் சார், ப்ராடக்ட் விற்கணும் சார், ஆளா பார்க்கணும் சார், இப்பெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்படி செய்யறவங்க தான் தொடர்ந்து ஜெயிச்சு கொண்டே வராங்க. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேம், மணி கேம், இவ்வளவு காசு போட்டா போதும், ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே காணா போயிட்டாங்க. ரீசன்லி ஃபுட்பால்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என் நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப பேர் எல்லாமே எங்க போனாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா அதெல்லாம் கஷ்டமான விஷயங்கள். நம்மளோட தரமான பொருள் இருக்கு, இன்னும் புதிய ப்ராடக்ட் இன்னும் அதிகமான அடுத்த மாசம் கூட நமக்கு ஹனி வருது. அந்த மாதிரி நிறைய புது ப்ராடக்ட் எல்லாம் கம்பெனி வந்து நமக்கு தயார்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. இவ்வளவு அழகான ஒரு வெப்பன் நம்ம கையில இருக்கப்ப எவ்வளவு வேகமா நம்பிக்கையுடன் நேர்மையான முறையில் இந்த தொழில் நம்ம ஜெயிக்க போறோம், அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ நம்ம டாக்டர் குணா சார் இவருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நீங்க பங்களாதேஷ்ல பயங்கரமான டெவலப் பண்றாருனாக்கா அவருடைய ஒரு நம்பிக்கையான விஷயங்களுக்கு கூட அதே மாதிரி நம்மளும் தொடர்ந்து கேளுங்களே அடுத்த கட்டத்துக்கு வெற்றியை நோக்கி போறதுக்கு நம்ம தயாராகும். நாலாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போராடி தோற்றால் மரணம் கூட வெற்றிதான், போராடாமல் தோற்றால் மரணம் கூட மன்னிக்காது. சோ கீவா பண்ணாதீங்க. நீங்க யாரு வேணா இருக்கலாம், உங்களுக்கு அனுபவம் குறைவா இருக்கலாம், நம்மளுக்கு வந்து நாலேஜ் குறைவா இருக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. மறுபடியும் ஆரம்பிப்போம். நான் புதுசா கேள்வி ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி நான் போற தயாரா இருக்கேன். என் கை கொடுக்கறதுக்கு எந்த லீடர்ஸ் தயாரா இருக்காங்க, எந்த லீடர் சீரியஸா இருக்காங்களோ அவங்கள கோத்துக்கிட்டு நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னாக்கா நிச்சயமா நம்மளுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தோல்வி கிடையாது. கண்டிப்பாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி நம்ம நிச்சயமாக போய்கொண்டுதான் இருப்போம். அதனால எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது, நம்ம என்னுடைய எண்ணங்கள் மட்டும்தான். சோ 4வது ப்ராடக்ட் பத்தி அவங்க பேசினாங்க. நம்முடைய மேடம் சுகு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தாங்க. நம்முடைய வினோட் கூட அழகா ஷேர் பண்ணாரு. நம்மளுடைய பேக்கேஜ் இந்த மாசம் ஸ்பெஷலான ப்ரொமோஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரியும், வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ப்ரொமோஷன். இந்த மாசம் மட்டுமே லான்ச்சிங் ப்ரொமோஷன் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது காமா ஜெல் வந்து 9 பாட்டில் வாங்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பாட்டில் உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்கும். அது காமா கேப்சூல் வந்து 6 வாங்குறப்ப உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்கும். இதோட செட்டோட மொத்த காஸ்ட் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 708 வெள்ளி. இது மொத்த செட்டோட காஸ்ட் வந்து 708 வெள்ளி, 363 பிவி. நீங்க ஒரு செட் காமா ஜெல்லும் ஒரு செட் வந்து காமா கேப்சூல் எடுத்தோம்னாக்கா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 708 ரிங்கிட் வரும். மொத்தம் 363 பிவி. உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம விற்பனை செஞ்சுட்டாலே நம்மளுக்கு 260 ரிங்கிட் எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் கிடைக்கும். ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க, சார் குளோரோஃபில் மார்க்கெட் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு சார், ஸ்டில் மார்க்கெட் நம்ம வித்துட்டு தான் இருக்கோம், ஆயுர்வேதிக் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு சார், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ் சொல்லி இருக்காங்க. இது நம்மளுக்கு ஒரு புதிய ப்ராடக்ட். ஸோ மார்க்கெட்ல நம்ம கஸ்டமர் நம்மளோட ஏற்கனவே ரெகுலரா எடுக்கிற கஸ்டமர் கூட நம்ம பேசுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு நாள் இந்த ப்ராடக்ட் பாய்ச்சிட்டீங்க, எங்களோட ஸ்பெஷலா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களை வந்து மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு இல்ல விற்பறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து ரொம்ப சீரியஸா நம்ம வந்து ஒரு டார்கெட் எடுத்து ஃபைட் பண்ணுவோம். ஏன் நான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இந்த ப்ராடக்ட் நான் சொல்றேன்னாக்கா, நீங்க 363 பிவி இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் மட்டுமே. நிச்சயமா நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமர் நிறைய இருப்பாங்க. இந்த மாசம் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ரொமோஷன் என்னன்னாக்கா, நம்மளோட 20 ஆண்டு தாண்டி கேலிங் வந்து 20 ஆண்டுக்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி நடை போட்டு கொண்டு போறதுனால இந்த மாசம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ப்ரொமோஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, 450 பிவி சேரவங்களுக்கு ஸ்பெஷலான அப்ரிசியேஷன் ரிவார்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பிரீமியம் ஜேசி கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியான ரொம்ப ஒரு பிராண்டடான ஒரு ஜேசி. ஓகே, சோ இந்த மாசம் ப்ரொமோஷன் இருக்கு. அப்ப இது மட்டும் நான் சொல்லி ரொம்ப பேர் கேட்பாங்க, சார் ஏற்கனவே ஒரு ஜேசி கொடுத்தாங்க, ஒரு ப்ரொமோஷன் டிஷர்ட் கொடுத்தாங்க சார் 12ஆம் மாசம், அது இன்னும் கையில கிடைக்கலன்னு. ஆக்சுவலி கையில கிடைக்கலன்னு இல்ல, குவாலிஃபை பண்ணவங்களோட எல்லா லிஸ்டும் இன்னும் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சேரல. இது வந்து நம்மளோட மிஸ்டேக், நம்ம டீம் லீடர்ஸோட மிஸ்டேக். பாதி வந்துருச்சு, இன்னும் பாதி வரல. அப்ப இந்த மாசத்துல எல்லாம் வந்துச்சுனாக்கா மேபி அடுத்த மாசம் அந்த டிஷர்ட் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துரும். அது வந்து இந்தியர் குரூப்புக்காக இந்திய மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்காக எஃபோர்ட் பண்ணி செஞ்ச ஒரு சிறப்பான விஷயம். நம்ம டாக்டர் குணா சாரோட தலைமையில் அவர் மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்குவோம். பட் இந்த ப்ரொமோஷன் ஸ்பெஷலா வந்து கம்பெனி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ கேலிங் இன்டர்நேஷனல் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. யாரெல்லாம் 450 பிவி மேக்சிமம் முடிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஸ்பெஷலான பிராண்டடான குவாலிட்டியான ஒரு கேலிங் டிஷர்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த 20 ஆண்டையொட்டி ஓகே
எனி டைம் எனிவே வித் கேலிங். பாருங்க அழகா ஸ்டைலா நமக்கு ஒரு டிஷர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பத்தி இந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்க லீடர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் அது மட்டும் இல்லாமல் மினிமம் 100 பி நிறைய பேர் செய்வாங்க நம்ம டீம்ல. 100 பிவிக்கு மேல செஞ்சாலே டோக்கன் என்னன்னாக்கா ஒரு அப்ரிசியேஷன் பின் கொடுக்குறாங்க. கோட்ல குத்துற ஒரு அழகான பின். ரொம்ப பேர் பத்தி அந்த மாதிரி குறி மாதிரி பின்னு குத்திருப்பாங்க. 20 ஆண்டுக்கு பிறகு ஓகே கேலிங் இன்னும் தொடர்ந்து எவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கொண்டு போற சொல்லிட்டு அந்த கோட்ல பின் இருந்தாலே அவங்களுக்கு காமிச்சிடும். அப்ப 100 பிவிக்கு மேல செய்யறவங்களுக்கு 100 பிவியா இருந்தாலும் சரி, 200 பிவியா இருந்தாலும் சரி, 300 மேக்சிமம் 430 அல்லது 449 பி ஒரு செய்யறவங்களுக்கும் ஒரு பின் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். ஆனால் 450 பி முடிச்சிட்டாங்கனாக்கா நல்ல குவாலிட்டியான லக்ஸரியான ஒரு டிஷர்ட் கிடைக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே ரொம்ப பேருக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம கேலிங் டிஷர்ட் போட்டு போனாலே நிச்சயமா நம்ம நிறைய ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கும். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப அனுபவங்கள். கேலிங் டிஷர்ட் பார்த்தாலே நீங்க கேலிங் படம் வைக்கிறீங்களா, க்ளோர் வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேல்ஸ் நானே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் நிச்சயமா நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ கமான் லீடர்ஸ், நம்ம 2 விஷயம் பார்த்துட்டோம். சிறப்பான பொருள் இருக்கு, சிறப்பான ப்ரொமோஷன் இருக்கு. இது 2ஐயும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. இன்னும் அடுத்தடுத்து நிறைய குட் நியூஸ் கம்பெனி நிறைய ரெடி பண்ணிட்டாங்க. தமிழ் ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்கு, சிஷ்யன் தயாரானால் குரு தோன்றுவார். நம் தயாரானால் மட்டுமே நம்ம அடுத்த கடத்துக்கு நோக்கி நம்ம நாள் நிச்சயமாக போக முடியும். அந்த வரிசையில் நீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 100% டூப்ளிகேஷன் தான். நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். MLM இண்டஸ்ட்ரி நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் வந்து 100% டூப்ளிகேஷன். நான் எப்படி இந்த மாசம் 400 ரூபீஸ் செய்யறேன் அதான் என் டவுன்லைன் சொல்லி கொடுக்க போறேன். இதே மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து புது புது மக்கள்கிட்ட இப்ப என்ன நம்மளுடைய ஒரு பெரிய ஒரு தவறான விஷயம் நம்ம செய்யறோம்னாக்கா நிறைய பேர் போய் பேச மாட்டோம். இல்ல சார் அவங்க ரொம்ப நெகட்டிவா பேசுறாங்க, அப்பெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நிறைய பேர் இன்னைக்கு வெளியே வாய்ப்புக்காக தேடிக்கொண்டிருக்காங்க. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. பைனான்சியல் ரொம்ப பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க, ஓவர் டைம் ரொம்ப பேருக்கு போயிருச்சு. ஓகே பல பேருக்கு வேலை போயிருச்சு. பல பேர் வந்து பாருங்க SPA முடிச்சு மேல வந்திருக்காங்க. எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, நான் கேலியும் ஜாயின் பண்ணி 18 வருஷமாவது. என்னோட பெரிய மகன் பிறந்து 2 மாசம் குழந்தையா இருக்கப்ப நான் கேலிங்ல ஜாயின் பண்ணேன். இப்பதான் அவர் SPA முடிச்சாரு. ஒரு 1 வீக் முன்னாடி நான் வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு அவர் எனக்கு கேட்கறாரு, இப்ப நான் கேலிங்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. எனக்கே ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. அடுத்த தலைமுறை உருவாக்குற அளவுக்கு கேலிங் நமக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய பேர் வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இந்த வாய்ப்பு இந்த பிளான நீங்க தொடர்ந்து பல பேர் பேச 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 நிச்சயமாக ஒரு நாள் பெரிய பெரிய வெற்றிகள் அடைய முடியும். தண்ணீர் உயர உயர தாமரை உயரும். பல பேரை உயர்த்த உயர்த்த நிச்சயமாக நம்மளும் ஒரு மிகப்பெரிய சிறகத்தை அடைய முடியும். நம்புங்கள். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து என்னன்னாக்கா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள், நான் சொன்ன ஆழமான விஷயங்கள். எல்லா பறவைகளும் மழைக்காலங்களில் கூடைகளில் அடையும். ஆனா கழுகு மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வானத்தை நோக்கி பறக்கும். நம்ம எப்பயுமே கழுகா இருப்போம். காரணங்கள் கொடுக்காமல் 10ல 11 பேசாம இருக்கக்கூடிய இன்னும் 5 வருடம் 10 வருடம் இன்னும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா வந்து மிக ஆரோக்கியமாகவும் சிறப்பான பொருளாதாரத்துடன் இன்னும் பல பேரை வாழ வச்சு பல பேருக்கு நல்ல வழிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து பல பேர்களுக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணமாக இருப்போம். ஸோ கழுகு மாதிரி யோசிப்போம், பாசிட்டிவா இருப்போம். நீங்க பிரச்சனை நீங்க அதிகமா யோசிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சக்சஸ் சின்னதாக தெரியும். சக்சஸை நீங்க பெருசா பாருங்க, எதிர்காலத்தை பெருசா பாருங்க. வயசு தடையே இல்லை சார். நம்ம ரேகோ சார் கிட்ட 70 வயசு நினைக்கிறேன், தசிலா சையலாவுக்கு. அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் உற்சாகமா அவ்வளவு டைனமிக்கா அவ்வளவு ஒரு சுறுசுறுப்பா பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு என்னடா அவ்வளவு பின்தங்கி போயிட்டமா கூட தோணும். இந்த மாதிரி காரணமும் இல்லாமல் நிறைய நம்ம வெற்றியாளர்கள் இன்னும் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்காங்க. சோ நம்ம மட்டும் காரணம் கொடுத்தோமா நிச்சயமா மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய முடியாது. அதனால கழுகு மாதிரி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி கேலிங்கோட சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவோம். நம்புங்கள், கேலிங் இஸ் தி பெஸ்ட், we are the best. கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடைய முடியும். மிகப்பெரிய சாதனை அடைய முடியும். தொடர்ந்து முயன்று கொண்டே இருப்போம், நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும். அடுத்து நம்மளோட ஒவ்வொரு வெற்றிகளும் ஒவ்வொரு சாதனைகளும் இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம கொடுக்க காத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நம்ம தயாராக இருந்தால், நம்ம வெற்றி அடைய தயாராக இருந்தால். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து இந்த கேலி பில்டிங் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகே பல தடவை இந்த பில்டிங் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நம்ம சந்திர சார் கூட ஒரு 3-4 மணிக்கு ஒரு விஷயம் பகிர்ந்துக்கிட்டாரு. கூடிய விரைவில் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொமோஷனோட இந்த இந்தோனேஷியா பில்டிங்க ஒரு பெரிய குரூப்பை கூட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்த கட்டம் தொடர்ந்து நம்ம முன்னுக்கே பார்ப்போம். வெற்றியாளர்களை மட்டுமே கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம், சக்சஸ் அடைஞ்சுக்கிட்ட மட்டுமே பேசுவோம். அப்பதான் தொடர்ந்து நம்மளும் அந்த கட்டத்தை நோக்கி போக முடியும். சோ விடாமுயற்சியும் தொடர்ந்து நம்பிக்கையும் தொடர்ந்து உழைப்பும் போட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம மிகப்பெரிய சிகரத்தை அடைய முடியும். நம்புங்கள், இந்த புதிய ப்ராடக்ட் இன்னும் அடுத்த மாசம் புதிய ப்ராடக்ட் வருது. இன்னும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதம் நிறைய புது ப்ராடக்ட் வரப்போகுது. இந்த மாசம் புதிய மார்க்கெட்டிங் பிளான் மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல செய்திகள் ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்து நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அதுல பகிர்ந்துகிட்டு உங்க லீடர்ஸ் உட்காந்து என்னென்ன புது விஷயம் தெரியுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓகே ஆன்லைன் எல்லாரும் நிறைய பேர் செய்யறோம். அந்த 2 வருஷம் நம்ம ஆன்லைன் நிறைய கத்துக்கிட்டோம். பட் ஆஃப்லைன் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப்லைன் தான். ஸோ நம்ம வாரம் மீட்டிங் இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். எவ்ரி Thursday ஈப்போல் மீட்டிங் வருது, எவ்ரி Tuesday HQ மீட்டிங் வருது.
ஜோபார்ல மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, எல்லா இடத்துலையும் மீட்டிங் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொருவரும் பார்த்து பேசி பழகி மறுபடியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வைப்ரேஷன் உருவாக்கி கேலிங் 2010ல எப்படி கொடி கட்டி பறந்தோமோ இந்த ஒரு ஆண்டில் மிகப்பெரிய வெற்றியை நம்ம உருவாக்குவோம். தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் தயாரா இருக்காங்க. நீங்க தயாரா இருந்தால் வாங்கள், சாதிப்போம், சரித்திர படிப்போம், கேலிங் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்துவோம். இந்த புதிய திட்டத்தில் புதிய பொருட்களுடன் நம் வெற்றி பயணத்தை தொடருவோம். அனைவருக்கும் வெற்றி நிச்சயம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி தலைவா. மிக சிறப்பான முறையில அப்படியே ஒரு மழை வந்து பொழிந்துட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. மிக சிறப்பா வந்துட்டு உங்களோட விளக்கங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே லீடர்ஸ், பாருங்க, நமக்கு உதாரணத்துக்கு பாருங்க, அவரு கேலிங் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு அவருடைய அடுத்த ஒரு தலைமுறையே கேலிங் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே பாத்துங்க நம்மளோட நிறுவனம் எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நிறுவனமா தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரேகோ சாரோட இன்னொரு தலைமுறையும், அதே மாதிரி இன்னைக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பன்னீர் சாரோட வாரிசும் வந்துட்டு அடுத்தது கேலிங்க்கு வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு உதாரணம். இன்னைக்கு எவ்வளவோ லீடர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் சார்லாம் நம்ம பார்த்தோமா பல இடத்துல, இப்ப கூட கண்டிப்பா எங்கேயோ வெளியே தான் இருக்காரு. நம்மளோட கேலிங் விஷயமாக கண்டிப்பா வந்துட்டு அவர் வீட்டுல இல்ல, கண்டிப்பா தெரியுது. எங்கேயோ ஒரு வெளியில இடத்துல அப்பாயின்மெண்ட் முடிச்சுட்டு நமக்காக நம்மளோட மக்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கணும், நம்மளோட வெற்றி, நம்மளோட டீம் இன்னும் வளர்ச்சி அடையணுன்றத நமக்காக பல விஷயங்கள் வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. சோ அதே மாதிரிதான் லீடர்ஸ், நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அடுத்து வரக்கூடிய வாரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் மார்க்கெட்டிங் பிளான் வந்துட்டு அப்கிரேட் ஆயிடுச்சு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு குறைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. சம்பளம் குறைவு, போனஸ் குறைவு, எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேது. பட் நமக்கு என்னத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இன்னைக்கு நம்மளோட நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா மிக சிறப்பான முறையில் வந்து நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் பிளான் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதை மிக சிறப்பாக கொண்டு வர்றதுக்கு நம்மளோட கணக்கு வாத்தியர், ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு கல்குலேஷன் போடுவார் பாருங்க. இது இப்படி செஞ்சா அப்படி செய்யலாம், இந்த மாதிரி வரும், இப்படி போட்டா இப்படி வரும். ஏன்னா இவர் தான் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளான் நமக்கு. எப்பயுமே வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துல மார்க்கெட்டிங் பிளான் வந்து பக்காவா டப்புன்னு பிடிச்சிக்கிற ஒரு மாமனிதர் நம்மளோட கிரான் அம்பாசிடர் சந்திரன் சார் அடுத்த வாரம் நமக்காக சிறப்பா கொண்டு வராரு. முடிந்த அளவுக்கு நீங்களும் உங்களோட டீமும் கொண்டு வாங்க. ஏன்னா அவங்களோட விளக்கம் அவ்வளவு அழகா, அவ்வளவு சிம்பிளா, அதாவது சிம்பிளா வந்து புரிஞ்சிடும் நம்ம அவரோட விளக்கங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கறது. ஸோ மறவாம அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராமுக்கு வாங்க. ஸோ இதை நமக்கு வழி நடத்துறதுக்காக நம்மளோட பிடிஎம், நம்மளோட மோடிரேட்டர் வந்து நம்மளோட பிடிஎம் மிஸ்டர் யுவா வந்துட்டு வராங்க. ஸோ மறக்காம அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. சோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனையோ நாட்கள் ஓடி இருக்கு, இன்னும் டைம் இருக்கு, நமக்கு இன்னும் நாட்கள் வந்து முடியலை. சோ எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 30 பேர் 40 பேருக்கு மேல இருந்தோம். நம்மளை தவிர்த்து நம்மளோட டீம்ல பிளஸ் மைனஸ் ஒரு இந்தியர்கள் வந்துட்டு ஒரு 1000 பேர் இந்த டிஷர்ட்டை குவாலிஃபை பண்ணமா நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கெத்து. நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு எதை பண்ணும்போது டிஷர்ட் போட்டுருக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அதாவது எப்படி பார்த்தா உற்சாகமா இருக்கும். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி டிஷர்ட் போட்டுருக்கோம். முடிந்த அளவுக்கு எல்லாரும் வந்துட்டு ஒரே கலர்ல 2 மாங்காய் வந்துட்டு அடிக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதாவது நமக்கு டிஷர்ட்டும் வேண்டும், தென் அந்த கோல்ட் பின்னும் வேணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த பின் இருக்குல்ல, அந்த பின்னும் வந்துட்டு குவாலிஃபை பண்ணபடி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சோ மறக்காமல் வரக்கூடிய காலங்களில் வந்துட்டு மீண்டும் நம்மளோட ஜூம் மீட்டிங்ல வந்துட்டு மிக சிறப்பான விளக்கங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல இடத்துல வந்து நம்மளோட தமிழ் மீட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உங்களோட இடத்துலயும் வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு கலந்துக்குங்க. இன்னைக்கு நம்ம பெண்டமிக் முடிஞ்சு எண்டமிக் வந்துட்டோம். நார்மல் லைஃப் வந்து வாழ கத்துக்கிட்டோம். இன்னும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் செக் பண்றது இல்ல, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல போட்டா மாஸ்க் கூட போடுறது இல்லாம போயிடும். இன்னைக்கு பார்டர் க்ளோஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு. சோ இவ்வளவு நடக்கும் போது நம்மளோட பிசினஸ் இன்னும் பல இடத்துல வந்து கொண்டு போகலாம். சோ இன்னைக்குள்ள ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ஒரு வகையில வந்துட்டு நிறைவடையுது. ஸோ அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு எல்லாரும் கலந்துக்குங்க. இன்னும் பல பேருக்கு வந்துட்டு கொண்டு போங்க. நம்மளோட கேலிங் நிறுவனத்துல வந்துட்டு பிளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இன்னும் வாய்ப்புகளை வந்து அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அப்பதான் நம்மளோட நிறுவனம் இன்னைக்கு ஒரு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அதே மாதிரி நம்மளோட டீமும் வந்து மிக ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள நம்மளோட கடைசியான உரை. ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா மறக்காமல் வந்துட்டு அடுத்த வாரம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு கலந்துக்குங்க. சோ என்னோட வார்த்தைகள் எதுவும் தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கூடும் தாழ்வு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தென் இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய நம்மளோட இந்தியன் கே சிஸ்டம் அவர்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராமை மீண்டும் சந்திப்போம். அனைவருக்கும் வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம்.
கேலிங்கு 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 உலகை வென்று வருவது கேலிங்கு இங்கு நின்று நிலைப்பது கேலிங்கு நம்மை வாழ வைப்பது கேலிங்கு உயர்ந்து வாழ சொல்வது கேலிங்கு 20 வருடம் நிலைத்து விட்டோம் இன்னும் 100 வருடங்கள் வென்றிடுவோம் தருவது எல்லாம் உடல் நலமே கண்டது எல்லாமே கேலிங்கில் பொருள் வளமே நல்வழி காட்ட நம் தலைவர் நிற்கின்றார் முதல் தளபதியாய் அவரே நிற்கின்றார் கேலிங்கு 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 உலகை வென்று வருவது கேலிங்கு இங்கு நின்று நிலைப்பது கேலிங்கு நம்மை வாழ வைப்பது கேலிங்கு நான்கு திசையிலும் உழைப்பவர்கள் இங்கு உயர்வாயிருக்கின்றார் ஊக்கம் கொடுக்கும் தலைவர்களில் இங்கே நிலையாய் நிற்கின்றார் பலத்துடனே நாம் நிற்கின்றோமே பல நாட்டினிலே காலை பதிக்கின்றோம் நலத்துடன் மக்கள் வாழ்வதற்காய் கடமை என்றே உழைக்கின்றோம் குழந்தைகள் கல்வியில் உயர்ந்திடவும் நம்ம குடும்ப உயர்வை காட்டிடவும் உலகில் எங்கும் சென்றிடவும் கேலிங் என்றும் நம்ம துணை நிற்கும் உழைப்பே உயர்வாய் நின்றிடுவோமே ஒற்றுமையால் நாம் உயர்த்திடுவோமே கலப்பே இல்லா பெருவாழ்வில் கேலிங்கில் நாம் பெற்றிடுவோம் கேலிங்கு 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 உலகை வென்று வருவது கேலிங்கு இங்கு நின்று நிலைப்பது கேலிங்கு நம்மை வாழ வைப்பது கேலிங்கு உயர்ந்து வாழ சொல்வது கேலிங்கு 20 வருடம் நிலைத்து விட்டோம் இன்னும் 100 வருடங்கள் வென்றிடுவோம் தருவது எல்லாம் உடல் நலமே கண்டது எல்லாமே கேலிங்கில் பொருள் வளமே நல்வழி காட்ட நம் தலைவர் நிற்கின்றார் முதல் தளபதியாய் அவரே நிற்கின்றார் கேலிங்கு 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 உலகை வென்று வருவது கேலிங்கு இங்கு நின்று